अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मेहनत सारे करते हैं मगर तरक्की किसे किसे नूं मिलदी है। इहदी आखिर वजह की है? मेहनत दे नाल एक होर चीज़ भी शामिल है जिन्हों तवक्कल कहंदे ने। ते अज इस मौजू ते गुफ्तगू करन वास्ते साडे नाल मौजूद ने बाबा जी अलहाज साईं जाहिद हुसैन लतीफ़ी मौलवी साहब। ते आओ इन्हां कोलों पुछने आ कि तवक्कल दे बारे ये की फरमाउंदे ने। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं बीता ने? ठीक ठाक जी, राजी बाजी। बाबा जी, ये अज तुसीं पहले तवक्कल ते रोशनी पाओ कि तवक्कल की है? तवक्कल हाँ जी, हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। पंछी पल्ले नहीं बनते रिज़क, पंछी ते दरवेश जिन्हां नूं तकवा रब ते उन्हां दा रिज़क हमेश। वाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह दे वलियां ने कहा ते तवक्कल जिहड़ा अगर अल्लाह ते नहीं ਉਹਦੇ ਚ ईमान च कमी है। ठीक है जी, ਉਹਦਾ ईमान कामल नहीं। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ते भरोसा करना है ते फिर ईमान कामल होना है। ठीक है, ते अल्लाह दे भरोसे का नाम असी तवक्कल, ये अरबी का लफज है। ठीक है, पंजाबी उर्दू च असी भरोसा करने कि अल्लाह ते भरोसा करने। ठीक है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि तुसी अपनी जदोजहद कोशिश करो, उस तो बाद तवक्कल अल्लाह ते भरोसा करया करो। जिस तरह के मिसाल एक दी कि जिस वेले दुआ एक तरीकाकार है, जिस वेले घर तो तुसी निकलो बाहर ना जी, ते बाहरों घरों निकल के बाद दरवाजे के खड़े हो घर वाले मुँह करके सारे ते ध्यान करके अल्लाह ते तवक्कल करके फिर चलो। तो क्या फिर अल्लाह तुहाडे घर की हिफाजत करेगा। ठीक है जी। अच्छा, उस तो बाद फिर अगर ये तवक्कल दुनियादार दीन दे उत्ते आलमे दीन कोलों दरवेशां को सुन के तवक्कल ते तुरदा है जी, लेकिन पूरा मुकम्मल कामयाब नहीं होंदा। कई जगह ते आन के अपने तवक्कल तोड़ देंदा है। जिहड़े लोग तवक्कल नहीं तोड़ते वो अल्लाह दे वली ने। ठीक है, तवक्कल ते सही पूरी जिंदगी कामयाब जिंदगी गुजारी है ते अल्लाह दे वलियां ने गुजारी है। उन्होंने इस तवक्कल की वजह तो परेशानियां भी बड़ियां आईयां ने, ठीक है, लेकिन उन्होंने तवक्कल जिहड़ा ना वो नहीं छड्डिया। ठीक है जी। अल्लाह दे वलियां तो सरकार दादा मुशहूर मुड़ा शीफ अली सरकार लाजपाल गौसे मौजम रहबर आजम तरीकत निस्बत रसूली लहाज पीर नज़ीर अहमद सरकार लाजपाल, उन्होंने सारी जिंदगी अपनी जेब लिबास नूं जेब नहीं लवाई कि अल्लाह ते तवक्कल ना टुट जाए। अल्लाह अकबर। ठीक है, लेकिन हुनर बंदा इंज नहीं कर सकता। सही, बिल्कुल ठीक है। ये जिहड़े अल्लाह दे वली ने ना, पुख्ता और सही ईमान वाले लोग ही भी इहो ही ने, और सही ईमान वाले बनांगे ही ते रब दा कुरब हासिल होएगा। अज भी अगर असी दोवें रल के बैठे तो साडी एक मतलब एक कोशिश, एक ज़हन, एक सोच है कि असी ए जिहड़ियां गुफ्तगू कर रहे जी। हैं या गुफ्तगू करिए, तलीम कुछ आप सीखिए, कुछ सिखाइए, जी बिल्कुल, कुछ अगे तक जावे ताकि ठीक है। शायद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੁਖਤਗੀ पैदा हो जाए तो असी भी पुख्ता बामल हो जाइए तो अल्लाह का कुरब मिल जाए। जी बिल्कुल, बेशक, ठीक है। क्योंकि अल्लाह का कुरब ये मुसलमान की आखिरी कोशिश है कि मेरी जितनी भी कोशिश है मैं घर अपने बीवी बच्चों वास्ते रिज़क रोटी भी कमावा, हलाल लैके आवां, क्यों कि अल्लाह राजी हो जाए। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा, हलाल रोटी लिया के वो कमावा खावा, रिज़क जिहड़ा ड्यूटी करना वो भी सही तरीके नाल, जिहड़ी मेरे को 8 घंटे ड्यूटी का अगर 1000 रुपया मैनूं देंदे ने 8 घंटे ड्यूटी, तो मैं 8 घंटे च नहीं कि वाशरूम च बह रवां सज्जे खब्बे, उन्हां दा पूरा करके दांगा तो वो हलाल बननी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तवक्कल अल्लाह ते जरूर है, ये जरूर है, लेकिन ये नहीं कि तवक्कल तो मुराद है कि मतलब असीं हुण इस तरह बह जाइए कि चलो यार अल्लाह देगा ही ना, असीं गल नहीं हाँ, इहो ही सवाल मेरे ज़हन च आ रहा सी कि मैं कह रहा था, मैं क्या कि जी अल्लाह ते ही तवक्कल करना है तो क्या फिर असीं कोशिशां छड्ड दईए, काम शम छड्ड दईए, फिर अल्लाह ते तवक्कल इस तो अगे तो नहीं हो सकता। मेरी समझ तो यही आउंदा कि फिर सारा कुछ छड्ड के बंदा बह जाए। नहीं नहीं नहीं, ये जिहड़ा सोच खाम ख्याली है, क्योंकि ये कुरान और हदीस की तलीम के खिलाफ है। अच्छा जी, कुरान और हदीस की तलीम है वे कि तुसी अपनी कोशिश करो, ठीक है, ते मेरे ते सुटो। ठीक है। रिज़क रोटी वास्ते घरों निकल के हाँ जी, काम वास्ते मजदूरी लई, मेहनत मजदूरी लई जाओ ते तवक्कल मेरे ते करके कि अल्लाह सोना मैनू रोज़ी देगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਕਲ ਬਈ ਤੋਕਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ 18,000 ਮਖਲੂਕ ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। 12ਵਾਂ ਸਪਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸਬਾਬ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਬਬ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅੱਛੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੋਕਲ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਤਵੱਕਲ ਮਾਲਕ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਰਿਆ ਉਹ ਜਾਣੋ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਚੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੋਕਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੋਕਲ ਤੋੜੀਏ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਵੱਕਲ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਵੱਕਲ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ 18,000 ਮਖਲੂਕ ਚੋਂ ਅਸ਼ਰਫ ਬਣਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ, ਅਸ਼ਰਫ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਜੂਦੇ ਮਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਭੇਜਣਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਲੇ ਸਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਕਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲੇ ਸਲੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲ ਅਕਲੇ ਸਲੀਮ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸੌ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਲਮ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮਰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਲਮ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਕਲ ਬਾਲਗ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਮ ਸਿੱਖਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ, ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜੈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਤੋਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਦਿਲ ਕਰੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿਛੜੇ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਅਗਰ ਬਾਜਰਾ ਲਿਆਂਦਾ 1 ਕਿਲੋ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ 100 ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ 100 ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ 100 ਜਾਨਵਰ ਭੁੱਖਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਸਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆ ਮਰਨਾ। ਤੇ बिल्कुल जिस तरह अल्लाह पाक की ज़ात ने फरमाया कि ये ज़मीन अल्लाह की है, मगर जिसे वो चाहता है वारिस बनाता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, इस वास्ते ये जरा तवक्कल है जे ना, ये अल्लाह दे वली जेड़े ने, इन्हां नूं सबक भी इत्थों ही जिस वेले अल्लाह दे कुरब वास्ते टुरदे ने अपने पीरो मुर्शद दे नाल, और जेड़े पैदाइशी वली ने उन्हां नूं वैसे ही एक नफ्स मुतमइन्ना मिलिया हुंदा है, जिहदे नफ्स मुतमइन्ना च तवक्कल भी शामिल हुंदा है। वो हो गया या अल्लाह दे वलियां दे नाल जिस वेले सोहबत हुंदी ते अल्लाह दा वली निगाह करदा ते कहंदा बेटा नहीं दुनियादारी इस तरह दी नहीं हैगी, क्योंकि वली दी तलीम नहीं ऐसी हैगी जिस तरह इंसान आम जी रहा। ठीक है, ओदी दीन दे मुताबिक तलीम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो फिर तलीम जिस वेले दिंदा ते फिर वो तवक्कल ते खलोना शुरू हुंदा है। हाँ यार मेरे बाबा जी ने कहा है कि मैं हूँ क्यों छड्डा इस गल नूं। ठीक है, रोजी मालिक दिंदा, मैं नीयत नाल सीधा होकर सवेरे रिज़क हलाल कमाउण लई, ठीक है, घरों निकलना ते अल्लाह मैनू रोजी देगा। फिर आए अगे तवक्कल है। बिल्कुल तवक्कल ते निकलिया रब उत्ते तवक्कल ते, वो फिर करदे करदे जिस वेले तवक्कल ते खलोंदा वो मालिक फिर वेंदा ना सही ये मेरा नाम लई जांदा तवक्कल अल्लाह मैं चला भाई सवेरे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ
ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਈ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਤਵੱਕਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਇਹ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। आपने फरमाया, नजर मारी के साहबी मेरा दूरों आया। आप फरमाते ने बेलिया तू किधर ते आया है, सवारी केड़ी सी? कहने लगा सरकार ऊंट ते आया मैं। ठीक है। ऊंट किथे वे है, यो बाहर खड़ा है। हाँ। ओनू किते बन्ने आई? अच्छा नहीं सरकार, अल्लाह दे तवक्कल ते बाहर ही खिला रहा है। ठीक है। कहने लगे ओए अल्लाह दे तवक्कल बाद रखना है, पहलों अपनी ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿੱਲਾ ਠੋਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਸੁੱਟ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਰੱਖਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਲ ਕਾਸਿਬੁ ਹਬੀਬ ਅੱਲਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਸਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਮਾਲਕ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਤਵੱਕਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਵੱਕਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਔਰ ਹੈ। ਕਾਇਮ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਡਏ ਹਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੰਮ, ਨਸੀਹਤ ਕਰਨੀ। ਤਵੱਕਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਵੱਕਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਰੱਖ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਠੀਕ। ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ? ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਸੌਖਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆਪੇ ਹੀ। ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਅਮਲ, ਅਮਲ ਯਾਨੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ, ਤਵੱਕਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਗੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੰਮ ਜੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਜਹਿਦ ਰੱਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੋੜ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਆਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ 40 ਖਸਲਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਵੱਕਲ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ तो वो तोड़ देंदा क्यों? वो क्यों नहीं वली हुंदा? इसलिए कि तवक्कल तोड़ देंदा है। ते असी क्यों नहीं वली हुंदे कि असी तवक्कल रख शुरू कर दिता रखते यार मैं हुण अल्लाह ते तवक्कल ही रखांगा इंशाअल्लाह। मैं जेड़ा ना हुण सज्जे खब्बे नहीं होना, मैं नहीं ध्यान करना। मैं ये नहीं कहना कि यार मैं दिहाड़ी ला के आया तो मैनू 1000 रुपया मिले, नहीं, दिहाड़ी ला के अल्लाह ने मैनू दिता 1000 रुपया, अल्लाह ने दिता। ठीक है। काम करके आया, दिहाड़ी ला के आया, मजदूरी जी मिली कहना वो अल्लाह ने दी। ये नहीं कहना कि मैं मजदूरी की सी तो मैनू यार 1000 रुपया मिले या 2000 मिले। ठीक है। यानी कनात भी ये नेड़े ही है। हाँ जी, कि जिन्ना जो मिल जाए हाँ। तो सबर शुक्र कर लवे। एदा ना ही तवक्कल है, जो एक कनायत अपनाएगा तो फिर वो तवक्कल ते भी पहुंचेगा। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, कनायत जी है ना, ये मतलब कह लो कि थले पहली पौड़ियां ने, तवक्कल उस तो भी अगे वे। कनायत ये कि सबर शुक्र कर लेना, कोई जो मिल गया यार ठीक है यार, तो किसी ले वो कह भी देंदा यार आज दिहाड़ी नहीं लगी। हाँ ठीक है, क्योंकि ये तवक्कल इस तो उत्ते वे। हाँ ठीक है। एक लफज नहीं फिर तवक्कल वाला कह सकता आज दिहाड़ी नहीं लगी यार, कहते शुक्र अलहमदुलिल्लाह यार आज काम शाम तो नहीं सी, लेकिन मालिक रोटी देने वाला, वो कोई गल नहीं, अज नहीं तो कल से। उन्हें सबर का दामन हथों नहीं, तवक्कल का दामन हथों नहीं छड्डना। ठीक है। तवक्कल ते कायम रहना, ते जे तवक्कल ते कायम रहेगा जिंदगी जिहड़ी ओहदे
जिन्हें साल है बेशक 100 होवे 200 है जी जी रवे पूरा मुकम्मल आखिरी सांसां तक ते फिर ही ओनू ही कहेंगे कि एक तवक्कल ते सी बंदा यार अल्लाह तवक्कल वाला बंदा सी इन्हें कदी कोई ऐसा मूँह चो असी लफ्ज़ सुनिया ही नहीं सी कि रब ने शिकवा किया कि मौलका मैनू दिता कुछ नहीं तू या यार मिलिया नहीं यार मेरे लो रब वालों रबो ही मेरे नसीब माड़े ने एहो जिहा कोई अल्फाज नहीं कदी सुनिया बिल्कुल ठीक ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਨਾਤ ਖਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਤ ਖਾਂ ਭਾਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕੀ ਬਣਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੀ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਗਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਰੇ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤੋਕਲ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤੋਕਲ ਰੱਖਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੋਕਲ ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਦੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਤਮੰਨਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤੋਕਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਠੀਕ ਲਾ ਤਕਨਾ ਤੁਮ ਮਿਨ ਰਹਿਮਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮਾਯੂਸੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਯੂਸੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਯੂਸੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਠੀਕ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੈ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੱਲ ਸਹੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਸਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੋਕਲ ਤੇ ਰੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੇ ਮਕਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਫਕਰ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਫਕਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਫਕਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰੀਦਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇਈਦਾ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਵੱਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਲੀਆ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤਮਾ ਨਾ ਜਮਾ ਨਾ ਮਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਮਾ ਲਾਲਚ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰੀਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਛੂ ਮੰਤਰ ਵਹਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਮਿਲੇ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਣਾ ਤਮਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲਾਲਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਮਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੰਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾਵੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਹਾਉਣਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਪੈਰ ਹੱਥ ਲਾ ਜੋ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ 2 ਦਾਣੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋੜਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁੰਡੀ ਡੰਡਾ ਲਿਆ ਓਏ ਕੁੰਡੀ ਡੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦੌਰੀ ਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹ 2 ਦਾਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਗੜਾਈ ਕਰ ਨਮਕ ਪਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਉਹ ਦੌਰੀ ਪੂਰੀ ਬਣਾਈ ਚ 5-7 ਜਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਪਿਆ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਫਕੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦਾ ਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਏਗਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ
ना तमा ठीक है। ना जमा, जमा नहीं कीता, ठीक है। ते ना मना, मना नहीं करना ठीक कि है। तू यार है क्यों ले आया, ले आया भावें दो दो दाने ले आया सी कनक दे ते भावें 2 मन ले आवे। ठीक है। मेरे अपने वेखण दी गल्लां मना दे हिसाब नाल सरकार मेरे किबला मुर्शद ने इस तरह वंडिया कि हैरान ही हो गया। साडे एक पीर भाई जो पहली बना करते सन, उन्होंने आलू बीजे तो उन्हें वेख के वड्डे वड्डे किलो किलो दे 3-3 पा दे आलू, अद्धा किलो वड्डा वड्डा जिन्ना वड्डा होया सी वो बोरी भरी लिया के सरकार के लो सरकार ए तोहफा ही जे पुट्टिया सब तो पहलो तुहाडे कोल ही लैके आया। सरकार कहते चलो ठीक है पुत्र, अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर दे, उन्होंने दुआ खैर की। खैर जिस वेले दूसरा दिन आया कह लगे सरकार होर लिया दिए, कह लगे पुत्र जो कल लिया तो मैं वंड वूड नहीं दिता है। वो बोरी जी को 60-65 किलो का कोई हैगा सी बोरी, वंड वुंड दी है। अच्छा जी, कह लगे पुत्र असी की करनी सी रख के। ठीक है। मैं किन्ना कि 1-2 अद्ध पा मैं आलू पकाए होण ते वो मेरे को मुकदे नहीं, वो मेरे नाल 10 जने होर खा जाते हैं। मैं जी चप्पा बुरकी खानी होंगी उन्ना क सालन रख लेना ते खा लेना, बाकी जो सालन होंगे दूजे खा जाते, मैं रख के की करना सी। बिल्कुल ठीक। उन्हें कहा सरकार फिर कोई 10 बोरियां लियावांगे दिहाड़ी निकल जाएगी। हथ पै सरकार हथ पै, कह लगे पुत्र 10 लिया के वेख ला। हाँ बिल्कुल ठीक। अगले दिन फिर उन्हें 10 ले आंदियां। ठीक है। 10 लिया के दे के बह खलो के लंगर पानी चाह पी के चला गया। अगले दिन कहता सरकार सुनाओ कोई सारा हो गया बन लिया, कोई बोरी 2, कह लगे पुत्र सारे बन दिते। वाह ठीक है, इनू तो अकल कहते हैं। हाँ जी, जमा नहीं किया, जमा नहीं किया। ठीक है। तमा करया ना मैं वंड तुहानू आगे किला हो दी कि ना तमा ना जमा ना मना। ठीक है। मना नहीं किया। बिल्कुल ठीक। वो क्यों क्यों जिन्होंने दिता है 10 बोरियां वो तो एक 11 बोरियां आलू दी मंडियां। ठीक है। वो कोई भुखे दे घर नहीं गई, गई होगी। अल्लाह दी दात ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हदीसे कुदसी कि जिन्ने भुखे नू खवाया उन्हें मैनू खवाया। हाँ बेशक। भुखे आदमी नू खोना बड़ा अजर है। ठीक है। फकीर दी कोशिश है कि माड़े जेड़े मेरे मरीद ने ना इन्होंने भर दम रज के खा लैन, अल्लाह राजी होएगा। ठीक है। मेरे वगैरह तुहाडे वगैरह वेख्या उन्होंने वेख्या कि ए माड़ा है ते कार ते आया ना, ये तो साहबे सी ते कोई गल नहीं। आ जेड़ा साइकिल ते आया ना इहदी दिहाड़ी किन्नी कोनी पाई। आ पुत्र होया वे आलू साडे को किन्ने आए, आ फड़ इत्थों तोड़ा छापर फड़, उन्होंने दिल करे 10 किलो दे दित्ते। हाँ बिल्कुल सही। कोई देखो 2 दिन ला ही जाणगे, कोई 10 बोरियां गईयां भी हैं ना, किसी ने 5 किलो, किसी ने 10 किलो, किसी ने इस तरह किलो। हाँ ठीक है। अमीरां नूं भी असीं वेख्या कि कार ते आए ने, ओए पुत्र रमानी बड़े लैन लाल ने करोड़ा अरबा पति ने, उन्होंने कहने लगे पुत्र आ सैंपल 2 वड्डे वड्डे आलू उन्होंने दे दे। हालां कारां ते करोड़ा अरबा पति। ठीक है, लेकिन चलो ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਸਖਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਰਵੇ ਬਸ ਹੈ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਤੋਕਲ ਆਪਣੇ ਤੋਕਲ ਤੇ ਉਸ 10 ਵੰਡ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਤੋਕਲ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਤਫਸੀਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਕਲ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਹਿਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ YouTube ਚੈਨਲ ਜ਼ੌਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।